हालेलुया हालेलुया। जो वाक्यांश आमको आज ध्यान करने दिया जाइछि ताहार प्रसंग आम माने शुणुथिलु बुद्धि रे मनोनीत कर। बुद्धिर सहित मनोनीत कर बा बुद्धिर सहित बाछ कि बा बुद्धिर सहित चयन कर। एई वाक्य दे मंडली पुणी प्रेरित पाउल मानकु कहिबा पय चाहुछंती जे आमानकर दैनंदिन जीवन रे प्रति मुहूर्त रे आमे किछि ना किछि आमानकु बाछिबाकु पड़िथाय, आमानकु मनोनीत करिबाकु पड़िथाय, आमानकु चूज करिबाकु पड़िथाय। आउ सेही समय रे बुद्धिर सहित बाछिबा केते महत्व अटे से विषय रे प्रेरित पाउल तिमोथी को लेखुछंती पुणी आमानकु मध्य सेही शिक्षा देउछंती। प्रियर मंडली आज आमानकु परमेश्वरकर उपस्थिति रे गोटे महत्व विषय को ध्यान करिबा पई आमानकु आह्वान करा जाउछि। आउ ताहा होछि बुद्धिर सहित मनोनीत करिबा बा बुद्धिर सहित चयन करिबा बा बाछिबा। आउ एही विषय आमानक जीवनर सबु अंश को प्रभावित करे। आमानकर आत्मिक जीवन को, आमानकर जागतिक जीवन को, आमानकर पारिवारिक जीवन को, आमानकर व्यक्तिगत जीवन को, आमानकर मांडलिक जीवन को आमे कौन बाछुचु, आमे कौन मनोनीत करुछु ताहा आमानकर जीवन को प्रभावित करिथाय। प्रत्येक दिन आमे किछि ना किछि बाछि थाउ बा चयन करिथाउ कि बा मनोनीत करिथाउ। आमे कौन कहिबा उचित, कौन करिबा उचित, कौन खाइबा उचित, कौन सेवा करिबा उचित, ए समस्त विषय आमानकु बाछिबाकु पड़िथाय, निष्पत्ति नेबाकु पड़िथाय बा चयन करिबाकु पड़िथाय। आमानक जीवन रे एमिति किछि किछि विषय अछि जहा मनोनीत करिबा हुए तो छोट मने हेई पारे, किंतु सेगुड़िक आमानकर जीवन को, आमानकर भविष्य को निर्णय करिथाय। हालेलुया। आज आमे कौन बाछुचु, आज आमे कौन मनोनीत करुछु, आमानकर जीवन को पुणी आमर भविष्य को सेटा निर्णय करिथाय। जेपरि जने चाषी चाष करिबा पूर्वरु से बाछि था तार बिलरे बा पदरे से कौन बुणिब, धान बुणिब ना मांडिया बुणिब ना डाली बुणिब ना आउ कौन बुणिब, से बुद्धिर सहित चयन करिबे। कौ पदरे कौ बिलरे कौन बुणा जाय पारिबो से बुद्धिर सहित से चिंता करिकी से बाछि था। फसल अमल करिबा कौ प्रकार बीज आमे बाछिछु आ बुणिला परे तार कौ प्रकार जत्न निया जायछि ता उपरे निर्भर करे। हालेलुया। सेही परि आमानकर आत्मिक जीवन रे मध्य आमे कौन बाछिछु, कौन मनोनीत करिछु, आउ सेही अनुसार कौ प्रकार जीवन धारण करिछु, आमानकर आत्मिक फल उत्पन्न करिबा बा आत्मिक फल को हार्वेस्ट करिबा निर्भर करे। हालेलुया हालेलुया। प्रेरित पाउल जुबा तिमोथी को तांकर द्वितीय पत्रर अध्याय 2 पद 8 रो 15 रे कहंती, विशेष करी 8 पदरे से कहंती, मो द्वारा प्रचारित सुसमाचार अनुसार मृत मानक मध्यरु उत्थित
ଓ ଦାଉଦଙ୍କର ବଂଶଜାତ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କୁ ସ୍ମରଣ କର। ହାଲେଲୁୟା। ପାଉଲ ଏହି ବାକ୍ୟାଂଶ ଦେଇକି ବିଶେଷ କରି ଅଧ୍ୟାୟ 2:5-8-15 ଦେଇକି ପ୍ରେରିତ ପାଉଲ ତିମୋଥୀଙ୍କୁ ବିଶ୍ୱସ୍ତ ରହିବା ପାଇଁ, ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ନିମନ୍ତେ କଠିନ ପରିଶ୍ରମ କରିବା ପାଇଁ ଏବଂ ସତ୍ୟ ବାକ୍ୟକୁ ଯଥାର୍ଥ ରୂପେ ବ୍ୟବହାର କରିବା ପାଇଁ ସେ ଉତ୍ସାହିତ କରୁଅଛନ୍ତି ବା ସେ ଆଡଭାଇସ୍ କରୁଅଛନ୍ତି। ଯେହେତୁ ତିମୋଥୀ ପ୍ରେରିତ ପାଉଲଙ୍କର ଗୋଟିଏ ଶିଷ୍ୟ ଥିଲେ ବା ସହଯୋଗୀ ଥିଲେ, ଆମେ ଗତ ଦିନମାନଙ୍କରେ ଶୁଣିଥିବା, ଯେହେତୁ ପାଖାପାଖି 4-5 ସପ୍ତାହ ହେଲାଣି ଆମେ ପ୍ରେରିତ ପାଉଲଙ୍କର ପତ୍ର ଯାହାକି ତିମୋଥୀଙ୍କୁ ଲେଖାଯାଇଛି ସେଥିରୁ ଧ୍ୟାନ କରିକି ଆସୁଛୁ। ତିମୋଥୀ ପ୍ରେରିତ ପାଉଲଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରଭୁଙ୍କର ପରିଚୟ ପାଇଥିଲେ, ଆଉ ସେ ଯୁବା ଥିଲେ, ଗୋଟେ ୟଙ୍ଗ ପାଷ୍ଟର ବା ୟଙ୍ଗ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ସେବକ ଥିଲେ, ସେ ଜଣେ ଯୁବା ସେବକ ଥିଲେ। ଆଉ ହୁଏତ ପ୍ରେରିତ ପାଉଲ ଏଇ ଯୁବା ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ଉପରେ ବହୁତ ପ୍ରଭାବିତ ଥିଲେ, ଆଉ ତାଙ୍କଠାରୁ ହୁଏତ ତାଙ୍କର ବହୁତ କିଛି ଆଶା ଥିଲା। ତେଣୁକରି ସିଏ এই ଦୁଇଟା ଯାକ ପତ୍ର ଯଦି ଆମେ ଦେଖିବା, ଚିଠିରେ ଯଦି ଦେଖିବା, ସେଠି ଅନେକ ସମୟରେ ପ୍ରେରିତ ପାଉଲ ତିମୋଥୀଙ୍କୁ କହୁଛନ୍ତି ହେ ମୋର ପୁତ୍ର ବୋଲି। ତିମୋଥୀ ତାଙ୍କର ପୁତ୍ର ନଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ସେ ପୁତ୍ର ବୋଲି ଡାକୁଛନ୍ତି ଯେହେତୁ ସେ ବିଶ୍ୱାସରେ ତିମୋଥୀଙ୍କୁ ପାଇଥିଲେ ଆଉ ତାଙ୍କୁ ନିଜର ଆତ୍ମିକ ପୁତ୍ର ଭାବରେ ଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ। ଆଉ ବାପା ପୁଅ ଠାରୁ ନିଶ୍ଚିତ ଆଶା ରଖିଥାଏ। ବାପାଙ୍କର ଆଶା ଥିବ ଯେ ପୁଅ କୋଉ ପ୍ରକାର ଜୀବନ ଯାପନ କରିବା କଥା, ବାପା ଯେଉଁ ସେବା କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଅଛନ୍ତି, ବାପା ଯେଉଁ କାର୍ଯ୍ୟ ଆରମ୍ଭ କରୁଛନ୍ତି ତାହାକୁ ପୁଅ କେମିତି ସମାପ୍ତ କରିବ ବା କେମିତି ସେ ସେବା କାର୍ଯ୍ୟକୁ ଆଗକୁ ବଢ଼େଇବ। ହୁଏତ ଗୋଟେ ଆତ୍ମିକ ପିତା ଭାବରେ ପ୍ରେରିତ ପାଉଲଙ୍କର ଆଶା ଥିଲା ଯେ ତିମୋଥୀ ତାଙ୍କର ସେବା କାର୍ଯ୍ୟକୁ ଆଗକୁ ବଢ଼ାନ୍ତୁ, ଆଉ ସେ ଯେଉଁ ପ୍ରକାର ସେବା କାର୍ଯ୍ୟ କରିବାର ଆବଶ୍ୟକ ଅଛି ସେହି ପ୍ରକାର ସେବା କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା ପାଇଁ ତିମୋଥୀ ପ୍ରେରିତ ପାଉଲ ସର୍ବଦା ତିମୋଥୀଙ୍କୁ ସିଏ କହିବା ପାଇଁ ଚାହାନ୍ତି, ଉପଦେଶ ଦେବା ପାଇଁ ଚାହାନ୍ତି, ଲେଖିବା ପାଇଁ ଚାହାନ୍ତି। ଆଉ ଏଫେସୀ ମଣ୍ଡଳୀ ଯେଉଁଠାରେ ତିମୋଥୀ ସେବା କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଥିଲେ, ସେଠାରେ ଆମମାନେ ଦେଖିବାକୁ ପାଉଛୁ ଯେ ଭଣ୍ଡ ଶିକ୍ଷକ ମାନଙ୍କର ଗୋଟିଏ ସମସ୍ୟା ଥିଲା। ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଭଣ୍ଡ ଶିକ୍ଷକ ମାନେ ଆସି ସେଠାରେ ଭଣ୍ଡ ଶିକ୍ଷା ଗୁଡ଼ାକ ଦେଉଥିଲେ। ପାଉଲ ତିମୋଥୀଙ୍କୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ସତ୍ୟ ବିଷୟରେ ସ୍ମରଣ କରାଇବା ପାଇଁ ସେ ଏହି ଚିଠି ଲେଖୁଅଛନ୍ତି ବା ଏହି ପତ୍ର ଲେଖୁଅଛନ୍ତି। ଆଉ ଯେତେବେଳେ ଯେକୌଣସି ସ୍ଥାନରେ ଗୋଟେ ମିଥ୍ୟା ଶିକ୍ଷା ଅଛି, ସେ ମିଥ୍ୟା ସାକ୍ଷ୍ୟର ମୂଳରେ ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କର ପରିଚୟ ବିଷୟରେ କିଛି ଭୁଲ ଧାରଣା ଥାଏ। ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କର ପରିଚୟ ବିଷୟରେ ଯଥାର୍ଥ ଦୃଷ୍ଟିକୋଣ ରହିନଥାଏ। ତିମୋଥୀଙ୍କ ସମୟରେ ମଧ୍ୟ ଅନେକ ଦାବି କରୁଥିଲେ ଯେ ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଜଣେ ଈଶ୍ୱର, ସେ ଜଣେ ମାନବ ନୁହନ୍ତି, ଜଣେ ଈଶ୍ୱର ବୋଲି ଲୋକମାନେ ଦାବି କରୁଥିଲେ। ତିମୋଥୀଙ୍କ ସମୟରେ ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଜଣେ ଈଶ୍ୱର ଥିଲେ, ମାନବ ନଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ଆଜି ଆମେ ପ୍ରାୟତଃ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ଠାରୁ ବାଦ ପ୍ରତିବାଦ କରିବା ସମୟରେ ଶୁଣିବାକୁ ପାଉଛୁ ତାର ବିପରୀତ କଥା। ଆଜିର ଲୋକମାନେ କୁହନ୍ତି ଯେ ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଈଶ୍ୱର ନୁହନ୍ତି, ମନୁଷ୍ୟ ବୋଲି କୁହନ୍ତି। ସେ ଈଶ୍ୱର ନୁହନ୍ତି, ମନୁଷ୍ୟ ବୋଲି କୁହନ୍ତି। ସେମିତି ତିମୋଥୀଙ୍କ ସମୟରେ ଲୋକମାନେ ଜିଦ୍ କରୁଥିଲେ, ଯୁକ୍ତି ବାଢୁଥିଲେ ଯେ ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଈଶ୍ୱର ଥିଲେ, ସେ ମନୁଷ୍ୟ ନଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ପ୍ରେରିତ ପାଉଲ ସେ ସବୁବେଳେ ଶିକ୍ଷା ଦିଅନ୍ତି ଯେ ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଯେତିକି ଈଶ୍ୱର ଥିଲେ ସେତିକି ମନୁଷ୍ୟ ମଧ୍ୟ ଥିଲେ। ହାଲେଲୁୟା, ହାଲେଲୁୟା।
ତେଣୁକରି ଆଜିର ବାକ୍ୟର ପ୍ରଥମ ପଦରେ ପ୍ରେରିତ ପାଉଲ କହୁଛନ୍ତି, ମୋ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରଚାରିତ ସୁସମାଚାର ଅନୁସାରେ ମୃତମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ଉତ୍ଥିତ ଓ ଦାଉଦଙ୍କ ବଂଶଜାତ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କୁ ସ୍ମରଣ କର। ସେ ଏଠାରେ ଏହି କଥାକୁ ସ୍ପଷ୍ଟ କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଅଛନ୍ତି ଯେ ମୃତମାନଙ୍କର ଉତ୍ଥିତ ତାର ଅର୍ଥକୁ ବୁଝାଏ ଯେ ପ୍ରେରିତ ପାଉଲ କହିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଈଶ୍ୱର ଥିଲେ। ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଈଶ୍ୱର ଥିବା ହେତୁ ମୃତ୍ୟୁ ତାକୁ ଆବଦ୍ଧ କରି ରଖିପାରିଲା ନାହିଁ। ସେ ମୃତମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ଉତ୍ଥିତ ହେଲେ। ଆଉ ଥରେ ଆଗକୁ ସେ କହୁଅଛନ୍ତି ଯେ ସେ ଦାଉଦଙ୍କ ବଂଶଜାତ ବୋଲି, ଅର୍ଥାତ୍ ସେ ମନୁଷ୍ୟ ମଧ୍ୟ। ସେ ଯେତିକି ଈଶ୍ୱର ସେତିକି ମନୁଷ୍ୟ ଅଟନ୍ତି। ଏ କଥାକୁ ସେ ସ୍ପଷ୍ଟ କରି ସେ ତିମୋଥୀଙ୍କୁ କହୁଅଛନ୍ତି। ମଣ୍ଡଳୀରେ ମୁଁ ଶୁଣୁଛି, ଏଫେସିସ୍ ମଣ୍ଡଳୀରେ ଶୁଣୁଛି ଯେ ସେଠାରେ ଲୋକମାନଙ୍କର ଅନେକ ପ୍ରକାର ଯୁକ୍ତି ଅଛି, ଅନେକ ପ୍ରକାର ଧାରଣା ଅଛି ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ପରିଚୟ ବିଷୟରେ। କିଏ ତ କହୁଛନ୍ତି ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟ କେବଳ ଈଶ୍ୱର ବୋଲିକି, ଆଉ କିଏ ତ କହୁଛନ୍ତି ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟ କେବଳ ମନୁଷ୍ୟ ବୋଲିକି। କିନ୍ତୁ ପ୍ରେରିତ ପାଉଲ ନିଶ୍ଚିତ କରାଉଛନ୍ତି ଯେ ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଉଭୟ ଅଟନ୍ତି। ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଯେତିକି ଈଶ୍ୱର ଥିଲେ ସେତିକି ମନୁଷ୍ୟ ମଧ୍ୟ ଥିଲେ। ହାଲେଲୁୟା। ଆଜିର ବାକ୍ୟ ମାଧ୍ୟମରେ ଆମେ ଶିଖିବା ଯେ ଆମ ବିଶ୍ୱାସ ଜୀବନରେ, ଆମ ସେବା କାର୍ଯ୍ୟରେ, ଆମର ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଜୀବନରେ, ଆମର ପାରିବାରିକ ଜୀବନରେ, ଆମର ମାଣ୍ଡଳିକ ଜୀବନରେ, ଆମଙ୍କର ସାମୂହିକ ଜୀବନରେ, ଆମଙ୍କର ଦୈନନ୍ଦିନ ଜୀବନରେ ବୁଦ୍ଧିର ସହିତ କିପରି ମନୋନୀତ କରିବା ବା ବୁଦ୍ଧିର ସହିତ ବାଛିବା ବା ବୁଦ୍ଧିର ସହିତ ଚୟନ କରିବା କ'ଣ ଅଟେ। ଆଜି ଆମକୁ ପ୍ରସଙ୍ଗ ଦିଆଯାଇଛି ଯେ ବୁଦ୍ଧିରେ ମନୋନୀତ କର ବା ବୁଦ୍ଧିର ସହିତ ମନୋନୀତ କର ବା ବୁଦ୍ଧିର ସହିତ ବାଛ। ହେଲେ ବୁଦ୍ଧିର ସହିତ ବାଛିବାର ଅର୍ଥ କ'ଣ, ଏହା ମାନେ ଶିଖିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିବା। ପ୍ରଥମ ବିଷୟ ହେଲା, ପ୍ରେରିତ ପାଉଲ ବନ୍ଧିତ ଅବସ୍ଥାରେ ଥାଇ ଏହି ପତ୍ର ଲେଖୁଅଛନ୍ତି। ଯେତେବେଳେ ପ୍ରେରିତ ପାଉଲ ତିମୋଥୀକୁ ତାଙ୍କର ଦ୍ୱିତୀୟ ପତ୍ର ଲେଖୁଅଛନ୍ତି, ସେ ତାଙ୍କ ଜୀବନର ଶେଷ ଅଧ୍ୟାୟରେ ଅଛନ୍ତି। ସେ କାରାଗାରରେ ଅଛନ୍ତି, ବନ୍ଧିତ ଅବସ୍ଥାରେ ଅଛନ୍ତି। ଆଉ ସେ ନିଜେ ଜାଣୁଛନ୍ତି ଯେ ତାଙ୍କର ଏହି ପାର୍ଥିବ ଜଗତରେ ତାଙ୍କର ଜୀବନର ଶେଷ ସମୟ ଉପସ୍ଥିତ ହେଲାଣି। ଆଉ ତାଙ୍କର ଆତ୍ମିକ ପୁତ୍ରଙ୍କ ନିକଟକୁ କିଛି ସେ କହିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି। ପ୍ରତ୍ୟେକ ପିତାମାତାଙ୍କର ଗୋଟେ ଅଭିପ୍ରାୟ ଥାଏ ପୁତ୍ରଙ୍କ ପ୍ରତି ଯେ ମରିବା ପୂର୍ବରୁ ସେ କିଛି ପ୍ରକାଶ କରିବା ପାଇଁ ଚାହାନ୍ତି। ହୁଏତ ପ୍ରେରିତ ପାଉଲ ଏ କଥା ସେ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଯେ ତିମୋଥୀକୁ କିଛି କହିବା ପାଇଁ। ଆଉ ସେ ବନ୍ଧିତ ଅବସ୍ଥାରେ ଥାଇକି ଏହି ସମସ୍ତ ଚିଠି ସେ ଲେଖୁଅଛନ୍ତି। ଆଉ ସେ ତାଙ୍କର ମିଶନାରୀ ଜର୍ଣ୍ଣିର ଥାର୍ଡ ଜର୍ଣ୍ଣିର ଶେଷ ଭାଗରେ ଅଛନ୍ତି। ଆଉ ସେ ବନ୍ଧିତ ଅବସ୍ଥାରେ ଅଛନ୍ତି। ୟା ପରେ ତାଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ହବ। ଆଉ ସେ ଏହି ବନ୍ଧିତ ଅବସ୍ଥାରେ ସେ ଲେଖୁଅଛନ୍ତି। ଆମମାନେ ସେଇ ପ୍ରେରିତ ପାଉଲଙ୍କର ସେ ବନ୍ଧିତ ପରିସ୍ଥିତିକୁ ଆମମାନେ ସ୍ମରଣ କରିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିବା, ଟିକେ ଧ୍ୟାନ କରିବା। ପାଉଲ ତାଙ୍କ ଜୀବନର ଶେଷ ଅଧ୍ୟାୟରେ କାରାଗାରରେ ବନ୍ଧିତ ଅବସ୍ଥାରେ ଥାଇ ସେ ବିଶ୍ୱାସରେ ତାଙ୍କର ଆତ୍ମିକ ପୁତ୍ର ତିମୋଥୀଙ୍କୁ ଲେଖୁଅଛନ୍ତି। ଆପଣମାନେ ତିମୋଥୀଙ୍କ ନିକଟକୁ ପ୍ରେରିତ ପାଉଲଙ୍କ ଦୁଇଟା ଯାକ ପତ୍ର ପଢ଼ିଲେ ଜାଣିପାରିବେ, ଯେଉଁଠାରେ ପ୍ରେରିତ ପାଉଲ ବାରମ୍ବାର ସେ ତିମୋଥୀଙ୍କୁ ପୁତ୍ର ବୋଲିକି ସେ ସମ୍ବୋଧନ କରୁଅଛନ୍ତି। ଆଉ ସେ ସେଇଠାରେ ଥାଇ ଏହି ସମସ୍ତ ବିଷୟ ଯାହା ମଣ୍ଡଳୀରେ ତିମୋଥୀ ସଂଘର୍ଷ କରୁଅଛନ୍ତି, ମଣ୍ଡଳୀରେ ସେବା କାର୍ଯ୍ୟ କରିବାରେ ସଂଘର୍ଷ କରୁଅଛନ୍ତି। ଯେହେତୁ ସେ ଜଣେ ଯୁବା ବ୍ୟକ୍ତି ଥିଲେ, ବେଶୀ କିଛି ତାଙ୍କର ଅନୁଭୂତି ନଥିଲା, ଏକ୍ସପିରିଏନ୍ସ କମ୍ ଥିଲା ପାଳକୀୟ ସେବା କାର୍ଯ୍ୟରେ। ହୁଏତ ଗୋଟେ ଯୁବା ପାଳକ ବା ଗୋଟେ ଯୁବା ମିଶନ ସେଣ୍ଟର ଅଫିସର ଭାବ କରି ତାଙ୍କର ସେବା କାର୍ଯ୍ୟ ଥାଇପାରେ, ଯେଉଁଠାରେ ତାଙ୍କୁ ଅନେକ ବିଷୟର ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେବାକୁ ପଡ଼ୁଥିଲା, ଅନେକ ବିଷୟର କ୍ଲାରିଫିକେସନ ମଣ୍ଡଳୀ ଭିତରେ ଦେବାକୁ ତାଙ୍କୁ ପଡ଼ୁଥିଲା, ଯେଉଁଟା ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଗୋଟିଏ
ସଂଘର୍ଷପୂର୍ଣ୍ଣ ଥିଲା। ଗୋଟେ ଇନ୍ଏକ୍ସପିରିଏନ୍ସଡ ବ୍ୟକ୍ତି ଆଉ ଗୋଟେ ଯୁବା ବ୍ୟକ୍ତି ଗୋଟେ ମଣ୍ଡଳୀକୁ ପରିଚାଳନା କରିବା ସହଜ ବିଷୟ ନାହିଁ, ତାହା ଆମେ ସମସ୍ତେ ଜାଣିଛୁ। ଆଉ ପ୍ରେରିତ ପାଉଲ ଜାଣୁଛନ୍ତି ଯେ ତାଙ୍କର ଆତ୍ମିକ ପୁତ୍ର ଏହି ସେବା କାର୍ଯ୍ୟରେ ସଂଘର୍ଷ କରୁଅଛନ୍ତି, ତାଙ୍କର କିଛି ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜେସ୍ ଅଛି, ତାଙ୍କୁ ହେଲ୍ପ ଦରକାର, ସପୋର୍ଟ ଦରକାର, ସାହାଯ୍ୟ ଦରକାର। ତେଣୁକରି ଏହି ସମସ୍ତ ବିଷୟ ସେ ଲେଖୁଅଛନ୍ତି। ଯେତେବେଳେ ପ୍ରେରିତ ପାଉଲ ଏହି ଚିଠି ଲେଖୁଅଛନ୍ତି ସେତେବେଳେ ସେ ଆମେ ଶୁଣୁଛୁ ଯେ ବନ୍ଧିତ ଅବସ୍ଥାରେ ସେ ଅଛନ୍ତି। ଆଉ ପ୍ରେରିତ ପାଉଲ ବନ୍ଦିସ୍ଥ ଅବସ୍ଥାରେ ଅଛନ୍ତି କାରଣ ସେ ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କର ସେ ସତ୍ୟକୁ ପ୍ରଚାର କରୁଥିଲେ। ସେ ସୁସମାଚାର ଯୋଗୁଁ ବନ୍ଧିତ ଅବସ୍ଥାରେ ଥିଲେ, ସେ କୌଣସି ଅପରାଧ କରିନଥିଲେ। ସୁସମାଚାର ଯୋଗୁଁ ସେ ବନ୍ଧିତ ଅବସ୍ଥାରେ ବା କାରାଗାରରେ ଥିଲେ। ଯୀଶୁଙ୍କ ସତ୍ୟ ପାଉଲଙ୍କ ସମୟ ତୁଳନାରେ ଆଜି ମଧ୍ୟ ଏତେ ଲୋକପ୍ରିୟ ନାହିଁ। ଯଦି ଆମେ ଭାରତର କଥା ଯଦି ଚିନ୍ତା କରିବା, ତିମୋଥୀଙ୍କ ସମୟରେ ବା ପ୍ରେରିତ ପାଉଲଙ୍କ ସମୟରେ ଯୀଶୁଙ୍କର ସୁସମାଚାର, ଯୀଶୁଙ୍କର କଥା ଯେତିକି ଲୋକପ୍ରିୟ ନଥିଲା, ଆଜି ମଧ୍ୟ ସେତିକି ଆମ ଦେଶରେ ଏତେ ଲୋକପ୍ରିୟ ନାହିଁ ଯୀଶୁଙ୍କ କଥା। କିନ୍ତୁ ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କର ସେହି ସୁସମାଚାର ଲୋକପ୍ରିୟ ନଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଯେଉଁମାନେ ଖୋଲା ହୃଦୟରେ ସୁସମାଚାରକୁ ଗ୍ରହଣ କରିବା ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ଅଛନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କ ଜୀବନକୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିବାରେ ସୁସମାଚାରର ଯଥେଷ୍ଟ ଶକ୍ତି ଅଛି। ହାଲେଲୁୟା, ହାଲେଲୁୟା। ଯେଉଁମାନେ ସୁସମାଚାରକୁ ଶୁଣିକି ଖୋଲା ମନରେ, ଖୋଲା ହୃଦୟରେ ଗ୍ରହଣ କରିବା ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ଅଛନ୍ତି, ସତ୍ୟକୁ ବାଛିବା ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ଅଛନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କ ଜୀବନକୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିବା ପାଇଁ ସୁସମାଚାରର ଯଥେଷ୍ଟ ଶକ୍ତି ଅଛି। ଆମେ ଯଦି ଦେଖିବା ପ୍ରଥମ ଶତାବ୍ଦୀର ମଣ୍ଡଳୀର ସେବା କାର୍ଯ୍ୟ ସମୟରେ ଯେତେବେଳେ ପାଉଲ ପ୍ରଚାର କରୁଥିଲେ ବା ପ୍ରଚାର କଲେ ଯେ ଯୀଶୁ ଈଶ୍ୱର ଥିଲେ ବୋଲିକି, ସେତେବେଳେ ଜିହୁଦୀ ମାନେ ବିଗିଡ଼ି ଗଲେ। ଜିହୁଦୀ ମାନେ କ୍ରୋଧିତ ହେଲେ, କାରଣ ସେମାନେ ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କୁ ଈଶ୍ୱର ବୋଲି ମାନିଲେ ନାହିଁ। ତେଣୁକରି ତ ସେମାନେ ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କୁ କ୍ରୁଶରେ ଟଙ୍ଗେଇ ଦେଲେ। ସେମାନଙ୍କର ଅଭିଯୋଗ ଥିଲା ଯେ ଏଇ ଲୋକ ନିଜକୁ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ପୁତ୍ର ବୋଲି କହୁଛି, ଏ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ନିନ୍ଦା କରୁଛି ବୋଲିକି ତାଙ୍କୁ କ୍ରୁଶରେ ଟଙ୍ଗେଇ ଦେଲେ। ଆଉ ସେମାନେ ଯେତେବେଳେ, ଆଉ ପ୍ରେରିତ ପାଉଲ ମଧ୍ୟ ଯେତେବେଳେ ସେଇ ସମାନ କଥା ସେ କହିବାକୁ ଲାଗିଲେ ଯେ ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଈଶ୍ୱର ଥିଲେ ବୋଲି, ସେତେବେଳେ ଏଇ ଜିହୁଦୀ ଲୋକମାନେ ବିରକ୍ତ ହେଲେ। କିନ୍ତୁ ଆମେ ଯଦି ଦେଖିବା ପ୍ରଥମ କରିନ୍ଥୀୟ ତାର 1:24 ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ସେହି ଜିହୁଦୀ ଲୋକମାନେ, କିଛି ଲୋକ ସୁସମାଚାର ଶୁଣିଲେ, ସୁସମାଚାରକୁ ବୁଝିଲେ, ଆଉ ସୁସମାଚାରକୁ ଗ୍ରହଣ କରି ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କୁ ସେମାନେ ସ୍ୱୀକାର କଲେ। ହାଲେଲୁୟା, ହାଲେଲୁୟା। ଆଉ ଯେତେବେଳେ ପ୍ରେରିତ ପାଉଲ କହିଲେ ଯେ ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଜଣେ ପ୍ରଭୁ ଅଛନ୍ତି, ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଜଣେ ପ୍ରଭୁ ଅଟନ୍ତି, ରୋମୀୟ ଲୋକମାନେ ବିଗିଡ଼ିବାକୁ ଲାଗିଲେ। ରୋମୀୟ ଲୋକମାନେ ପ୍ରେରିତ ପାଉଲଙ୍କୁ ଘୃଣା କରିବାକୁ ଲାଗିଲେ। ରୋମୀୟ ଲୋକମାନେ ପ୍ରେରିତ ପାଉଲଙ୍କୁ ଆକ୍ରମଣ କରିବାକୁ ଲାଗିଲେ, କାରଣ ସେମାନେ ତାଙ୍କର ସମ୍ରାଟକୁ ହିଁ ପ୍ରଭୁ ବୋଲିକି ସେମାନେ ପୂଜା କରୁଥିଲେ। ଏପଟ ପ୍ରେରିତ ପାଉଲ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟ ପ୍ରଭୁ ଅଟନ୍ତି ବୋଲିକି, କିନ୍ତୁ ରୋମୀୟ ଲୋକମାନେ ନିଜର ସମ୍ରାଟକୁ ସେମାନେ ପ୍ରଭୁ ବୋଲି ପୂଜା କରୁଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଆମେ ଯଦି ଦେଖିବା ଫିଲିପିଓ 4:22 ସେଇ କାଇସରଙ୍କର ପରିବାରର ଲୋକମାନେ ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କୁ ଗ୍ରହଣ କଲେ, ସୁସମାଚାର ଶୁଣିଲେ, ସୁସମାଚାର ବୁଝିଲେ, ବିଶ୍ୱାସ କଲେ, ଆଉ ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କୁ ପ୍ରଭୁ ବୋଲିକି ଗ୍ରହଣ କଲେ। ହାଲେଲୁୟା, ହାଲେଲୁୟା। ଆଉ ଯେତେବେଳେ ପାଉଲ ଶିକ୍ଷା ଦେଲେ ଯେ ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଯେତିକି ଈଶ୍ୱର ସେତିକି ମନୁଷ୍ୟ, ସେତେବେଳେ ଗ୍ରୀକ ଲୋକମାନେ ବିରକ୍ତ ହେବାକୁ ଲାଗିଲେ, ଗ୍ରୀକ ଲୋକମାନେ ରାଗିବାକୁ ଲାଗିଲେ। କାରଣ ଗ୍ରୀକ ଲୋକମାନଙ୍କର ଫିଲୋସଫି ଅନୁସାରେ ଈଶ୍ୱର ଆଉ ମନୁଷ୍ୟ କେବେ ମଧ୍ୟ ଏକ ହୋଇପାରିବେ ନାହିଁ। ସେମାନଙ୍କର ଫିଲୋସଫି କୁହେ ଯେ ପରମେଶ୍ୱର ପରମେଶ୍ୱର, ମନୁଷ୍ୟ ମନୁଷ୍ୟ, ଏମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ପାର୍ଥକ୍ୟ ଅଛି। ପରମେଶ୍ୱର କେବେ ମନୁଷ୍ୟ ହେଇପାରିବେନି, ଆଉ ମନୁଷ୍ୟ କେବେ ପରମେଶ୍ୱର ହେଇପାରିବେନି। ସେମାନଙ୍କର ଫିଲୋସଫି, ସେମାନଙ୍କର ବିଶ୍ୱାସ ସେଇଟା। କିନ୍ତୁ ଯଦି ଆମେ ପ୍ରେରିତ 11 ତାର 20-21 ଯଦି ଦେଖିବା, ଗ୍ରୀକ ଲୋକମାନେ ମଧ୍ୟ କ'ଣ କଲେ ନା ସୁସମାଚାର ଶୁଣିକି ସୁସମାଚାରକୁ ବିଶ୍ୱାସ କଲେ,
ଆଉ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କୁ ସେମାନେ ସ୍ୱୀକାର କଲେ। ହାଲେଲୁୟା, ହାଲେଲୁୟା। ସେହିପରି ମୋର ପ୍ରିୟମାନେ, ଆଜିର ଜଗତରେ ମଧ୍ୟ ଯଦି ସୁସମାଚାରର ପ୍ରଭାବ ବା ସୁସମାଚାରର ଗୁରୁତ୍ୱଟା ଆମ ଦେଶରେ କମ୍ ଥାଇପାରେ, କିନ୍ତୁ ଯେଉଁମାନେ ଓପେନ୍ ହାର୍ଟେଡଲି ଶୁଣିକି ବୁଝିକି ଗ୍ରହଣ କରିବା ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ଅଛନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କର ଜୀବନକୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିବା ପାଇଁ ସୁସମାଚାରର ଯଥେଷ୍ଟ ଶକ୍ତି ଅଛି। ହାଲେଲୁୟା। ଯୀଶୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଈଶ୍ୱର ଏବଂ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ମନୁଷ୍ୟ ଥିଲେ। ଏହି ସତ୍ୟ ସର୍ବଦା ସ୍ଥିର ଅଟେ, ଏହା କେବେ ମଧ୍ୟ ଅସ୍ଥିର ହୋଇପାରିବ ନାହିଁ। ଏହାକୁ ଲୋକମାନେ ଗ୍ରହଣ କରନ୍ତୁ କି ପ୍ରତ୍ୟାଖ୍ୟାନ କରନ୍ତୁ, ତାହା ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ନୁହେଁ, କିନ୍ତୁ ଏହା ମନୁଷ୍ୟର ଜୀବନକୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରେ, ତାହା ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଅଟେ। ମୋର ପ୍ରିୟମାନେ, ଏହି ସୁସମାଚାରକୁ ଅନେକ ବିରୋଧ କଲେ ମଧ୍ୟ ଆମକୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ସତ୍ୟକୁ ପ୍ରକାଶ କରିବା ପାଇଁ, ପ୍ରଚାର କରିବା ପାଇଁ, ଘୋଷଣା କରିବା ପାଇଁ ଆମମାନେ ଆହ୍ୱାନ ପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇଅଛୁ। ତେଣୁକରି ପ୍ରେରିତ ପାଉଲ ସେ ତାଙ୍କର ଆତ୍ମିକ ପୁତ୍ର ତିମୋଥୀଙ୍କୁ ସେ କହିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଯେ ମଣ୍ଡଳୀ ଭିତରେ ଅନେକ ତର୍କ ଅଛି, ବିତର୍କ ଅଛି, ଆଉ ଲୋକମାନେ କେତେ ଲୋକ ଗ୍ରହଣ କରୁଛନ୍ତି, କେତେ ଲୋକ ପ୍ରତ୍ୟାଖ୍ୟାନ କରୁଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ତୁମେ ସେହି ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କର ସତ୍ୟକୁ ପ୍ରଚାର କରିବାରେ, ପ୍ରସାର କରିବାରେ କେବେ ମଧ୍ୟ ତୁମେ ହେଳା କର ନାହିଁ। ଏ କଥା ପ୍ରେରିତ ପାଉଲ ତାଙ୍କର ଚିଠି ମାଧ୍ୟମରେ ତିମୋଥୀଙ୍କୁ ସେ କହିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି। ଆଉ ଯଦି ଏହି ଦ୍ୱିତୀୟ ଅଧ୍ୟାୟର ପ୍ରଥମ ଭାଗରେ ଯଦି ଆମେ ଦେଖିବା, ପ୍ରେରିତ ପାଉଲ ତାଙ୍କୁ ସଶକ୍ତ କରିବା ପାଇଁ, ଆତ୍ମିକ ଭାବରେ ସଶକ୍ତ କରିବା ପାଇଁ ସେ ତାଙ୍କର ପତ୍ରରେ ଲେଖୁଅଛନ୍ତି। ଏକ ପଦରେ ଆମେ ଯଦି ଦେଖିବା, ସେଠାରେ କହୁଛନ୍ତି ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଯୀଶୁଙ୍କ ପ୍ରଦତ୍ତ ଅନୁଗ୍ରହରେ ବଳବାନ ହୁଅ। ହାଲେଲୁୟା। 2 ଅଧ୍ୟାୟର 1 ପଦରେ ଯଦି ଦେଖିବା, ସେଠାରେ କହୁଛନ୍ତି ହେ ମୋହର ବତ୍ସ ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ପ୍ରଦତ୍ତ ଅନୁଗ୍ରହରେ ବଳବାନ ହୁଅ। ପ୍ରେରିତ ପାଉଲ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଯେ ତିମୋଥୀ ସେବା କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା ସମୟରେ ସେ ଭୀରୁତା ନ ହୁଅନ୍ତୁ, ଭୟ ନ କରନ୍ତୁ, ସାହସିକ ହୁଅନ୍ତୁ, ଧୈର୍ଯ୍ୟର ସହିତ, ଦୃଢ଼ତାର ସହିତ ସେବା କାର୍ଯ୍ୟ କରନ୍ତୁ। ଏ କଥା ସେ ଚାହୁଁଛନ୍ତି। ପୁଣି ଆଗକୁ ତାର 3 ପଦରେ କହୁଛନ୍ତି ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଯୀଶୁଙ୍କର ଜଣେ ଉତ୍ତମ ଯୋଦ୍ଧା ପରି ମୋ ସହିତ କ୍ଲେଶ ସହ୍ୟ କର। ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଯୀଶୁଙ୍କର ଜଣେ ଉତ୍ତମ ଯୋଦ୍ଧା ପରି ମୋ ସହିତ କ୍ଲେଶ ସହ୍ୟ କର। ପ୍ରେରିତ ପାଉଲ ନିଜ ଜୀବନରେ, ନିଜର ସେବା କାର୍ଯ୍ୟ ଜୀବନରେ ଅନେକ କ୍ଲେଶ ସେ ସହ୍ୟ କରିଅଛନ୍ତି। ତାଙ୍କର ସେବା କାର୍ଯ୍ୟ ସହଜ ନଥିଲା। ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଯେତେବେଳେ ସେବା କାର୍ଯ୍ୟ କଲେ, ଯେତିକି ଷ୍ଟ୍ରଗଲ ଥିଲା, ହୁଏତ ପ୍ରେରିତ ପାଉଲଙ୍କ ସମୟ ତାଠାରୁ ଅଧିକ ଷ୍ଟ୍ରଗଲ ଥିଲା ସେବା କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା। ବାରମ୍ବାର ତାଙ୍କୁ କ'ଣ କରାଗଲା? ଜେଲରେ ପକାଗଲା। ବାରମ୍ବାର ତାଙ୍କୁ କଷ୍ଟ ଦିଆଗଲା। ବାରମ୍ବାର ତାଙ୍କୁ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଆରୋପ ଲଗାଗଲା। ତାଙ୍କୁ ଆକ୍ରମଣ କରାଗଲା। ଆଉ ଭୟଙ୍କର କ୍ଲେଶ ତାଙ୍କୁ ସହ୍ୟ କରିବାକୁ ପଡ଼ିଥିଲା ତାଙ୍କର ସେବା କାର୍ଯ୍ୟରେ। ଆଉ ପ୍ରେରିତ ପାଉଲ ନିଜର ଅଭିଜ୍ଞତାର, ନିଜର ଜୀବନରୁ ସେ କିଛି କହିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଯେ ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କର ଜଣେ ଉତ୍ତମ ଯୋଦ୍ଧା ଭାବରେ ମୋ ପରି କ୍ଲେଶ ସହ୍ୟ କରିବା ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୁଅ। କାରଣ ତୁମେ ଯେଉଁ ରାସ୍ତା ବାଛିଛ ସେବା କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା ପାଇଁ, ତୁମର ସେବା କାର୍ଯ୍ୟ ତୁମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆରମ୍ଭ କରିଛ, କିନ୍ତୁ ଆଗାମୀ ଦିନମାନଙ୍କରେ ଯେତେବେଳେ ତୁମେ ସେବା କାର୍ଯ୍ୟ କରି ଚାଲିବ, ତୁମର ଜୀବନରେ କ୍ଲେଶ ଆସିବ, ତୁମର ଜୀବନରେ କଷ୍ଟ ଆସିବ, ଆଘାତ ଆସିବ, ଲୋକ ତୁମକୁ ଆକ୍ରମଣ କରିବେ, ତୁମକୁ ତାଡ଼ନା ଦେବେ। ଆଉ ସେହି ସମୟରେ ଜଣେ ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କର ଉତ୍ତମ ଯୋଦ୍ଧା ଭାବରେ ମୋ ପରି କ୍ଲେଶ ଭୋଗ କରିବା ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୁଏ। ଏହି କଥା ସେ ତିମୋଥୀଙ୍କୁ ଉପଦେଶ ଦେବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଅଛନ୍ତି। ହେଲେ ଆଜିର ବାକ୍ୟାଂଶରେ ପ୍ରଥମ ବିଷୟ ଯାହା ମାନେ ଶିଖିବାକୁ ପାଉଛୁ ଯେ ଏଇଠି ଆମମାନଙ୍କୁ ଯେଉଁ ପ୍ରସଙ୍ଗ ଦିଆଯାଇଛି ବୁଦ୍ଧିର ସହିତ ବାଛିବା ପାଇଁ ବା ବୁଦ୍ଧିର ସହିତ ମନୋନୀତ କରିବା ପାଇଁ, ପ୍ରେରିତ ପାଉଲ ତିମୋଥୀଙ୍କୁ ଏବଂ ଆମକୁ ବୁଦ୍ଧିର ସହିତ ମନୋନୀତ କରିବା ପାଇଁ ସେ 3ଟି ଶିକ୍ଷା ଦେଉଅଛନ୍ତି। ପ୍ରଥମ ଶିକ୍ଷା ହେଲା ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କୁ
ସ୍ମରଣ କର। ହାଲେଲୁୟା। 8 ପଦରେ ଆମେ ଦେଖୁଛୁ, ସେଠାରେ ଲେଖା ଅଛି ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କୁ ସ୍ମରଣ କର। ସେ କହୁଛନ୍ତି 8 ପଦରେ, ମୋ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରଚାରିତ ସୁସମାଚାର ଅନୁସାରେ ମୃତମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ଉତ୍ଥିତ ଓ ଦାଉଦଙ୍କ ବଂଶଜାତ ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କୁ ସ୍ମରଣ କର। ଦାଉଦ ସେଇ ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କୁ ସ୍ମରଣ କର। ପ୍ରେରିତ ପାଉଲ ଗୋଟେ ଫାଉଣ୍ଡେସନ ସହିତ ସିଏ ଆରମ୍ଭ କରୁଅଛନ୍ତି, କହୁଛନ୍ତି ଯେ ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କୁ ସ୍ମରଣ କର। ଆମମାନେ ଗୋଟେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ବିଶ୍ୱାସୀ ଭାବରେ ଆମମାନଙ୍କ ଜୀବନରେ ଆମମାନଙ୍କୁ ବୁଦ୍ଧିର ସହିତ ମନୋନୀତ କରିବାର ଅଛି ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କୁ ସ୍ମରଣ କରିବା। ପ୍ରଥମ ଶିକ୍ଷା ଯାହା ପ୍ରେରିତ ପାଉଲ ଆମମାନଙ୍କୁ କହିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଯେ ବୁଦ୍ଧିର ସହିତ ଆମେ ମନୋନୀତ କରୁ ଯେ ଆମେ ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କୁ ସ୍ମରଣ କରୁ। ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କୁ ସ୍ମରଣ କରୁ। ସେ କୁହନ୍ତି ଯେତେବେଳେ ବିଷୟ ଗୁଡ଼ିକ କଷ୍ଟକର ହୁଏ, ଯେତେବେଳେ ଲୋକମାନେ ଆପଣମାନଙ୍କର କଥା ଶୁଣନ୍ତି ନାହିଁ, ଆପଣଙ୍କର ବାକ୍ୟ ଶୁଣନ୍ତି ନାହିଁ, ଯେତେବେଳେ ଆପଣ କ୍ଳାନ୍ତ ହୋଇଯାନ୍ତି, ଶ୍ରାନ୍ତ ହୋଇଯାନ୍ତି, ଏକଲା ପଡ଼ିଯାନ୍ତି, ଏହିପରି ସମୟରେ ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କୁ ସ୍ମରଣ କରିବା ବିଷୟ ବୁଦ୍ଧିର ସହିତ ମନୋନୀତ କରନ୍ତୁ। ହାଲେଲୁୟା, ହାଲେଲୁୟା। ଯେହେତୁ ତିମୋଥୀ ଜଣେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଦାସ ଥିଲେ, ସେବା କରୁଥିଲେ, ସେ କଥା କହୁଛନ୍ତି ଯେ ତୁମର ସେବା କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା ସମୟରେ ଦୁଃଖ ଆସିବ, କ୍ଲେଶ ଆସିବ, ଯନ୍ତ୍ରଣା ଆସିବ, ଅସୁସ୍ଥତା ଆସିବ, ଅଭାବ ଆସିବ, ତାଡ଼ନା ଆସିବ, ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ପରିସ୍ଥିତି ଆସିବ। କିନ୍ତୁ ସେହି ସମୟରେ ତୁମେ ନିରୁତ୍ସାହ ନ ହୋଇ ଅଲଗା କୌଣସି ରାସ୍ତା ନ ବାଛି, ଅଲଗା ବିଷୟ, ସହଜ ବିଷୟ, ସରଳ ବିଷୟ ନ ବାଛି ତୁମେ କ'ଣ ବାଛ ନା ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କୁ ସ୍ମରଣ କରିବା ତୁମେ ମନୋନୀତ କର। ମୋର ପ୍ରିୟମାନେ, ଆମମାନଙ୍କର ଦୈନନ୍ଦିନ ଜୀବନରେ ମଧ୍ୟ, ଆମମାନଙ୍କର ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଜୀବନରେ ମଧ୍ୟ, ଆମମାନଙ୍କର ପାରିବାରିକ ଜୀବନରେ ମଧ୍ୟ ଆମମାନେ ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କୁ ସ୍ମରଣ କରିବା ବିଷୟ ଆମମାନଙ୍କୁ ବାଛିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ସେ କଥା ପ୍ରେରିତ ପାଉଲ ଆମମାନଙ୍କୁ ଆଜି ଶିକ୍ଷା ଦେଉଛନ୍ତି। ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କୁ ସ୍ମରଣ କରିବାର ଅର୍ଥ ହେଲା ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କୁ ସମସ୍ତ ବିଷୟରେ ପ୍ରାଥମିକତା ଦେବା। ବସିବା ବେଳେ, ଉଠିବା ବେଳେ, ଖାଇବା ବେଳେ, ଚାଲିବା ବେଳେ, ଶୋଇବା ବେଳେ, ସବୁ ପରିସ୍ଥିତିରେ ଆମେ ସର୍ବପ୍ରଥମେ ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କୁ ସ୍ଥାନ ଦେବା। ଆମମାନଙ୍କ ଜୀବନର କେନ୍ଦ୍ର ବିନ୍ଦୁ ତାଙ୍କୁ କରିବା, ତାହା ହେଉଛି ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କୁ ସ୍ମରଣ କରିବା। ହାଲେଲୁୟା। ଆମେ ଯେକୌଣସି ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଉ, ଆମେ ଯେକୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟ କରୁ, ଆମେ ଯେକୌଣସି ନୂଆ ପଦକ୍ଷେପ ନେଉ, ଆମେ ପ୍ରଥମେ ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କୁ ସ୍ମରଣ କରିବା, ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କୁ ସର୍ବପ୍ରଥମ ସ୍ଥାନ ଦେବା। ସେହି ବିଷୟ ପ୍ରେରିତ ପାଉଲ ଏଠାରେ ଆମମାନଙ୍କୁ କହିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି। ଆମମାନଙ୍କ ଜୀବନରେ ସର୍ବପ୍ରଥମ ସ୍ଥାନ ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କୁ ଆମେ ଦେବା। ଏହା ହେଉଛି ବୁଦ୍ଧିର ସହିତ ମନୋନୀତ କରିବା ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କୁ ସ୍ମରଣ କରିବା ପାଇଁ। ଯେତେବେଳେ ଆପଣମାନେ ଏହି ଜଗତରେ ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନ ଯୁଦ୍ଧରେ ହାରି ଯାଇଛନ୍ତି, ପରାସ୍ତ ମନେ କରୁଅଛନ୍ତି, ଭାବୁଛନ୍ତି ସାହାଯ୍ୟ କରିବାକୁ କେହି ନାହାନ୍ତି, ଆଉ ଆପଣ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ ହାର ମାନି ଯାଇଅଛନ୍ତି, ଏହିପରି ସମୟରେ ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କୁ ସ୍ମରଣ କରନ୍ତୁ। କାରଣ ଯେଉଁ ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟ ସେ ସମସ୍ତ କ୍ଲେଶ ଆମମାନଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ଭୋଗ କରିଅଛନ୍ତି, ଯାହାଙ୍କ ଠାରେ ଆମମାନଙ୍କ ଜୀବନର ସମସ୍ତ ପରିସ୍ଥିତିକୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିବାରେ, ବଦଳାଇ ଦେବାରେ ଶକ୍ତି ଅଛି, ସେହି ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କୁ ସ୍ମରଣ କରନ୍ତୁ। ଜଗତର ସହଜ ରାସ୍ତାକୁ ନ ବାଛି, ଜଗତର ସୁଖ ସ୍ୱଚ୍ଛନ୍ଦକୁ ନ ବାଛି ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କୁ ସ୍ମରଣ କରିବା ପାଇଁ ଆମମାନଙ୍କୁ କୁହାଯାଉଛି। ଯେତେବେଳେ ଆପଣ କ୍ରୋଧିତ ହୁଅନ୍ତି, କିମ୍ବା କେହି ଆପଣଙ୍କୁ କଷ୍ଟ ଦିଅନ୍ତି, କିମ୍ବା କେହି ଆପଣଙ୍କୁ ଆଘାତ କରନ୍ତି, ଅପମାନିତ କରନ୍ତି, ଲଜ୍ଜାବୋଧ କରନ୍ତି, ମନେ ରଖନ୍ତୁ
ଯୀଶୁ ଯେତେବେଳେ କ୍ରୁଶ ଉପରେ ଥିଲେ ସେ ନିଜର ଶତ୍ରୁମାନଙ୍କୁ ସେ କ୍ଷମା କଲେ। ସ୍ମରଣ କରନ୍ତୁ ସେ କଥା। ଯଦି କେହି ଆପଣମାନଙ୍କୁ କଷ୍ଟ ଦେଇଅଛନ୍ତି, ଯଦି କେହି ଆପଣଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରିଅଛନ୍ତି, ଯଦି କେହି ଆପଣଙ୍କୁ ଅପମାନିତ କରିଅଛନ୍ତି, ଯଦି କେହି ଆପଣଙ୍କୁ ଦୁଃଖ ଦେଇଛନ୍ତି, କଷ୍ଟ ଦେଇଛନ୍ତି, ସେତେବେଳେ ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କୁ ସ୍ମରଣ କରନ୍ତୁ। ଯୋଉ ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟ କ୍ରୁଶ ଉପରେ ଥାଇ ତାଙ୍କର ଶତ୍ରୁମାନଙ୍କୁ କ୍ଷମା କରିଅଛନ୍ତି। ହାଲେଲୁୟା, ହାଲେଲୁୟା। ଯେତେବେଳେ ଆପଣ ଦରିଦ୍ର ଅନୁଭବ କରନ୍ତି, ଆପଣଙ୍କର ଜୀବନରେ ଅଭାବ ଅଛି, କିମ୍ବା ଆପଣ ରିଜେକ୍ଟେଡ୍ ଅନୁଭବ କରୁଛନ୍ତି, ମନେ ରଖନ୍ତୁ ସେ ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କୁ, ଯୋଉ ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କୁ ଏ ଜଗତରେ ମୁଣ୍ଡ ଗୁଞ୍ଜିବା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଜାଗାଟିଏ ନଥିଲା। ଅନେକ ସମୟରେ ଆମଙ୍କର ଜୀବନରେ ଦାରିଦ୍ରତା ଅଛି, ଅଭାବ ଅଛି, ଅନଟନ ଅଛି, ସମସ୍ୟା ଅଛି, ରୋଗ ଅଛି, ବ୍ୟାଧି ଅଛି। ସେହି ସମୟରେ ଆମମାନେ ନିରୁତ୍ସାହ ହେଇଯାଉଛୁ, ସେହି ସମୟରେ ଆମମାନେ ହତାଶ ହେଇଯାଉଛୁ, ନିରାଶ ହେଇଯାଉଛୁ। ଏଠାରେ ପ୍ରେରିତ ପାଉଲ ଆମମାନଙ୍କୁ କହିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ସେହି ସମୟରେ ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କୁ ସ୍ମରଣ କରନ୍ତୁ, ଯେଉଁ ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କୁ ଏ ଜଗତରେ ମୁଣ୍ଡ ଗୁଞ୍ଜିବାକୁ ସୁଦ୍ଧା ସ୍ଥାନଟିଏ ନଥିଲା। ହାଲେଲୁୟା, ହାଲେଲୁୟା। ଥରେ ଜଣେ କ୍ୟାଥୋଲିକ ଫାଦର ମୋତେ କହୁଥିଲେ, ମୋ ପାଖରେ ବହୁତ କିଛି ହୁଏତ ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ପ୍ରତିଦିନର ପ୍ରଭାତ ମୋ ପାଖରେ ଅଛି, ଯେଉଁଠାରେ ମୁଁ ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କୁ ସ୍ମରଣ କରିପାରେ ଆଉ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଇପାରେ। ହାଲେଲୁୟା। କେତେ ସୁନ୍ଦର ବିଶେଷ ଫାଦର କହୁଥିଲେ, ହୁଏତ ଗୋଟେ ଯାଜକ ଭାବରେ ସାଂସାରିକ ବିଷୟ ମୋ ପାଖରେ ଯଥେଷ୍ଟ ନଥାଇପାରେ, କିନ୍ତୁ ପ୍ରତିଦିନ ତାର ପ୍ରଭାତ ମୋ ପାଖରେ ଅଛି, ଯେଉଁଠାରେ ମୁଁ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଇପାରେ, ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ସ୍ମରଣ କରିପାରେ। ତେଣୁକରି ମୋର ପ୍ରିୟମାନେ, ଆମମାନଙ୍କର ଜୀବନରେ, ଆମମାନଙ୍କର ବିଶ୍ୱାସ ଜୀବନରେ ଆମେ ବୁଦ୍ଧିର ସହିତ ମନୋନୀତ କରିବାର ଅଛି ଯେ ଆମମାନେ ଆମ ଜୀବନର ସବୁ ପରିସ୍ଥିତିରେ ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କୁ ସ୍ମରଣ କରୁ, ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କୁ ସ୍ମରଣ କରୁ। ଦ୍ୱିତୀୟ ବିଷୟ ଆଜି ଯାହା ପ୍ରେରିତ ପାଉଲ ମାନଙ୍କୁ ଶିକ୍ଷା ଦେବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ତାର 12 ପଦରେ ଧୈର୍ଯ୍ୟ ଏବଂ ବିଶ୍ୱସ୍ତ ରହିବାକୁ ବାଛନ୍ତୁ। ଧୈର୍ଯ୍ୟ ଏବଂ ବିଶ୍ୱସ୍ତ ରହିବାକୁ ବାଛନ୍ତୁ। ଏଠାରେ 12 ପଦରେ କୁହାଯାଉଛି, ଯଦି ଆମେମାନେ ଧୈର୍ଯ୍ୟ ଧରି ସହ୍ୟ କରୁ, ତେବେ ତାହାଙ୍କ ସହିତ ମଧ୍ୟ ରାଜତ୍ୱ କରିବା। ଯଦି ଆମ୍ଭେମାନେ ତାହାଙ୍କୁ ଅସ୍ୱୀକାର କରୁ, ତେବେ ସେ ମଧ୍ୟ ଆମମାନଙ୍କୁ ଅସ୍ୱୀକାର କରିବେ। ସେ ତିମୋଥୀଙ୍କୁ ଏହି କଥା କହିବା ସମୟରେ ସେ ଏହା କହିବାର ତାଙ୍କର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ରଖନ୍ତି ଯେ ଧୈର୍ଯ୍ୟ ଏବଂ ବିଶ୍ୱସ୍ତ ରହିବାକୁ ଚୟନ କରନ୍ତୁ ବା ମନୋନୀତ କରନ୍ତୁ। ପ୍ରେରିତ ପାଉଲ ଏହି ବାକ୍ୟାଂଶକୁ ତିମୋଥୀଙ୍କୁ ସାହସ ଦେବା ନିମନ୍ତେ ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତି। ହୁଏତ ପ୍ରଥମ ମଣ୍ଡଳୀ ବା ପ୍ରାରମ୍ଭିକ ମଣ୍ଡଳୀ ଏହି ପଦଗୁଡ଼ିକ ଉପାସନା ସମୟରେ ସେମାନେ ଗୀତ ଭାବରେ ଗାୟନ କରୁଥିଲେ ବୋଧହୁଏ, ଯୋଉଟାକି ଲେଖା ଅଛି, ଯଦି ଆମମାନେ ଧୈର୍ଯ୍ୟ ଧରି ସହ୍ୟ କରୁ, ତେବେ ତାହାଙ୍କ ସହିତ ମଧ୍ୟ ରାଜତ୍ୱ କରିବା। ଯଦି ଆମମାନେ ତାହାଙ୍କୁ ଅସ୍ୱୀକାର କରୁ, ତେବେ ସେ ମଧ୍ୟ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କୁ ଅସ୍ୱୀକାର କରିବେ। ହୁଏତ ଏଇଟା ସେମାନେ ବାର ବାର ରିସାଇଟ୍ କରୁଥିଲେ, ଆଉ ସେଇ ପଦକୁ ସେ ବ୍ୟବହାର କରୁଛନ୍ତି ପ୍ରେରିତ ପାଉଲଙ୍କୁ ସାହସ ଆଉ ଧୈର୍ଯ୍ୟର ବିଷୟକୁ ବାଛିବା ପାଇଁ, ସେ ଶିକ୍ଷା ଦେବା ପାଇଁ ସେ କହୁଛନ୍ତି। ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ସେବା କାର୍ଯ୍ୟରେ ଧୈର୍ଯ୍ୟ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଆବଶ୍ୟକ ଅଟେ। ଧୈର୍ଯ୍ୟ ଜୀବନ କଷ୍ଟ ହେଲେ ମଧ୍ୟ ଧୈର୍ଯ୍ୟର ସହିତ ବିଶ୍ୱସ୍ତ ରହିବା ବିଷୟ ଅଟେ। ମୋର ପ୍ରିୟମାନେ, ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ସେବା କାର୍ଯ୍ୟ ସବୁବେଳେ ସମସ୍ୟା ଅଛି, ସବୁବେଳେ କଷ୍ଟ ଅଛି। ସେଇ ଏ ହେତୁ ପ୍ରେରିତ ପାଉଲ କହୁଛନ୍ତି, ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ସେବା କାର୍ଯ୍ୟରେ ଧୈର୍ଯ୍ୟ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଆବଶ୍ୟକ ଅଟେ। ଅନେକ ସମୟରେ ଲୋକମାନେ ସୁସମାଚାରକୁ ରିଜେକ୍ଟ କରନ୍ତି, ପ୍ରତ୍ୟାଖ୍ୟାନ କରନ୍ତି। ବେଳେ ବେଳେ ଆମର ସେବା କାର୍ଯ୍ୟରେ ଆମମାନଙ୍କୁ ଯେତିକି ସେବା କାର୍ଯ୍ୟ ପାଇଁ ଯେତିକି ଆବଶ୍ୟକ ଟଙ୍କା ହଉ, ପଇସା ହଉ, ରିସୋର୍ସେସ୍ ହଉ, ହୁଏତ ସେଇଟା ନଥାଇପାରେ। ଆବଶ୍ୟକ ରିସୋର୍ସେସ୍ର ଅଭାବ ଥାଏ। ଆଉ ବେଳେବେଳେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଦାସମାନେ ସେବା କାର୍ଯ୍ୟ କରୁ କରୁ କ୍ଳାନ୍ତ ହୋଇପଡ଼ନ୍ତି, ଶ୍ରାନ୍ତ ହୋଇପଡ଼ନ୍ତି, ଏକଲା ପଡ଼ିଯାଆନ୍ତି, ଆଉ ବେଳେବେଳେ ଅସମ୍ମାନିତ ହୁଅନ୍ତି। ଆଉ ବେଳେବେଳେ କ'ଣ ହୁଏ ନା, ସେବା କାର୍ଯ୍ୟ କରୁ କରୁ ଅଭାବ ଆସିଲେ, କ୍ଲେଶ ଆସିଲେ, ଅସୁସ୍ଥତା ଆସିଲେ, ବ୍ୟାଧି ଆସିଲେ,
अपमान आसिले मंडली मानकरे विशृंखला आसिले मंडली मानकरे विभाजन आसिले प्रभुंकर दास माने क्लांत हो पड़ती श्रांत हो पड़ती अधैर्य हो जाती से माने निराश हताश हो जाती तेणुक प्रेरित पाउल तिमोथी को कहते प्रकार परिस्थिति तुम सेवा कार्य जीवन में आसब से तुम धैर्य और विश्वस्तता विषय को बुद्धिर सहित बाछिब बुद्धिर सहित मनोनीत करिब ए कथा से कहते मोर प्रिय माने हुए तो आम माने अविश्वस्त हो पारू किंतु ईश्वर सर्वदा विश्वस्त अटंती आम माने हुए तो विश्वस्त हो पारू किंतु ईश्वर सर्वदा विश्वस्त अटंती कारण 13 पदरे लेखा अछि से आपना को अस्वीकार करि पारंती ना से विश्वस्त अटंती कारण से आपना को अस्वीकार करि पारंती नाही प्रेरित पाउल कहंती युद्ध कष्टकर हेले सुद्धा सैनिक माने हार मानती नाही वर्षा विलंब हेले सुद्धा चाषी चाष करबा केबे छाड़ी दिए नाही प्रतिफल मोर प्रिय माने धीर हो पारे आमानकर परिश्रमर फल धीर हो पारे तथापि प्रभुंकर दास माने सेवा कार्य करबा केबे छाड़ी दियंती नाही जो माने वास्तव में प्रभुंकर सेवक मान अच्छी दास मान अच्छी से जीवन में से प्रतिफल न देखिले से धैर्यर सहित विश्वस्त भाव परमेश्वर सेवा कार्य करती बुद्धिर सहित बाछिबा बा मनोनीत करिवार अर्थ है विश्वास स्थिर रहिबा केवल भल समय नहीं जीवन सबु परिस्थिति रे धैर्य और विश्वस्त रहिबा विषय को मनोनीत करिवार आवश्यक अछि हालेलुया हालेलुया हमर मंडली मानकरे केतेक भाई भणी माने मु जतले नेपाल जाइथिली गोटे कांग्रेगेशन को जोटा कि गोरखा कांग्रेगेशन अति बहुत बड़ पहाड़ हमर देवमाली थारु भी आउरी बड़ हबो से पहाड़ उपरे से माने बास करछंती गाड़ी गुडा जीवा भारी कष्ट बहुत कष्ट रे मैक्स पिकअप गुडा को जानती सेठी हमको नेकी गले आउ सेठु हिमालय पहाड़ देखा जाए सेठी चर्च रे आमे गोटे पहाड़ उपरे अछु जने विश्वासी कहउथिले से पहाड़ पर आ गोटे पहाड़ जो डाउन थिला पर आ गोटे पहाड़ अछि से पहाड़ रो से ए पहाड़ को चर्च पे आसुछंती से पहाड़ रो से चाली चाली ए गाँ को चर्च पे आसंती से शनि शुक्रवार बाहरती से माने एठी आसिकी शनिवार दिन उपासना करते आम ये रविवार उपासना करुचु से माने सेठी शनिवार दिन उपासना करते तांको पाखापाखि गोटे दिन लगे से दूर चलिकी आसवा केवल उपासना करबा पई एते दूर बाट पहाड़ जंगल आ से माने कहथिले बाघर मध्य भय अछि से जगह कारण घंच पहाड़ तल को देखले खाली मेघ देखा जाए ए प्रकार परिस्थिति रे मध्य लोक माने विश्वस्त भाव रे धैर्यर सहित प्रभुंक प्रति से माने विश्वस्त रहु आ प्रेरित पाउला मान को से कथा कहउछंती जे आमान को जीवन रे जे कोनसी परिस्थिति आसुना काहेकि केवल भल समय रे जे माने प्रभुंक प्रति विश्वस्त रहिबा ताहा नुहे जीवन सबु परिस्थिति रे ईश्वर को प्रति माने विश्वस्त रहिबा विशेषकर सेवक माने दास माने तांकर सेवा कार्य रे परमेश्वर प्रति धैर्यशील और विश्वस्त रहिबा आवश्यक अटे तेणुक जाकुब तार 1:12 रे लेखा अछि जेउ लोक परीक्षा सह्य करे से धन्य कारण प्रभु आपना लोक मानकु जेउ जीवन रूप मुकुट देबाकू प्रतिज्ञा करि अछंती परीक्षा सिद्ध हैला उतारे सही लोक सही मुकुट प्राप्त हेबो हालेलुया हालेलुया मोर प्रिय माने आमे जदि परीक्षा सह्य करू समस्या सह्य करू क्लेश सह्य करू ता पई प्रभु आमान निमंते हुए तो ए जगत रे नाही किंतु आउ गोटिए जगत रे बा प्रभुंकर स्थान रे आमान को पई से उपहार रखि अछंती आमान को देबा पई आउ से मुकुट से दिन से आमान को देबे आमे से मुकुट प्राप्त हेबा तेनु करी ए जगत रे आमाने कष्ट सह्य करबा को पड़िबो जेतले आमे समस्त सह्य करू परमेश्वर आमर शक्ति को आम भितर निर्माण करती एवं आमर सेवा कार्य को से आशीर्वाद करती हालेलुया हालेलुया शेष विषय देखिबा तृतीय विषय जहाँ प्रेरित पाउल 14:15 से आमान को कहिबा पई चाहउचंती ता होची सत्य कहिबा को
ଏବଂ ଅନାବଶ୍ୟକ କଥାବାର୍ତ୍ତାରୁ ଦୂରେଇ ରୁହ। এই বিষয়କୁ ଆମମାନଙ୍କୁ ବାଛିବା ପାଇଁ ସେ କହୁଛନ୍ତି। ବୁଦ୍ଧିର ସହିତ ଆମମାନଙ୍କୁ ମନୋନୀତ କରିବାର ଅଛି ଯେ ଆମେମାନେ ସତ୍ୟ କହିବାକୁ ବାଛିବା ଏବଂ ଅନାବଶ୍ୟକ କଥାବାର୍ତ୍ତାରୁ ଦୂରରେ ରହିବା। ପ୍ରେରିତ ପାଉଲ ଏଠାରେ କହୁଛନ୍ତି 14:15ରେ, ଏହି ସମସ୍ତ କଥା ସ୍ମରଣ କରାଇ ଶ୍ରୋତାମାନଙ୍କର ଅହିତକର ଓ ବିନାଶଜନକ ବାକ୍ଯୁଦ୍ଧ ନ କରିବାକୁ ସେମାନଙ୍କୁ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ସାକ୍ଷାତରେ ଦୃଢ଼ ରୂପେ ଆଜ୍ଞା ଦିଅ। ସତ୍ୟ ବାକ୍ୟ ଯଥାର୍ଥ ରୂପେ ବ୍ୟବହାର କରି ଯେଉଁ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀର ଇଚ୍ଛା ବୋଧ କରିବା ଆବଶ୍ୟକ, ଲଜ୍ଜାବୋଧ କରିବା ଆବଶ୍ୟକ ନୁହେଁ, ତାହାର ପରି ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ନିକଟରେ ଆପଣାକୁ ପରୀକ୍ଷା ସିଦ୍ଧ ଦେଖାଇବାକୁ ଯତ୍ନ କର। ହାଲେଲୁୟା, ହାଲେଲୁୟା। ପ୍ରେରିତ ପାଉଲ ଏହି ବାକ୍ୟ ଦେଇକି ଆମମାନଙ୍କୁ ସେ କହୁଅଛନ୍ତି ଯେ ସେବା କାର୍ଯ୍ୟରେ ସବୁବେଳେ ବିପଦ ଅଛି। ଆଉ ସେବା କାର୍ଯ୍ୟର ସବୁଠାରୁ ବିପଦ ବିଷୟରେ ସେ ସତର୍କ କରୁଅଛନ୍ତି। ମଣ୍ଡଳୀର ସହଭାଗିତାରେ ସବୁଠାରୁ ଗୋଟେ ବିପଦ ଅଛି। ସେବା କାର୍ଯ୍ୟ କରିବାରେ ଗୋଟିଏ ବିପଦ ଅଛି। ସେ ବିଷୟରେ ସେ ସତର୍କ କରୁଅଛନ୍ତି। ତାହା ହେଉଛି ମୂର୍ଖତାପୂର୍ଣ୍ଣ କଥାବାର୍ତ୍ତା, ଅନାବଶ୍ୟକ ବାକ୍ଯୁଦ୍ଧ, ଏଗୁଡ଼ାକ ସବୁବେଳେ ମଣ୍ଡଳୀ ଭିତରେ ଲାଗିକି ରହିଥାଏ। ଆଜେ ବାଜେ କଥା ବିଷୟରେ ଯୁକ୍ତିତର୍କ କରିବା, ଆଜେ ବାଜେ ବିଷୟରେ ବେଶୀ କଥାବାର୍ତ୍ତା କରିବା, ସମୟ ନଷ୍ଟ କରିବା, ଆଜେ ବାଜେ ବିଷୟରେ ଆଳାପ କରିକି ମଣ୍ଡଳୀ ଭିତରେ ବିଶୃଙ୍ଖଳା କରିବା, ମଣ୍ଡଳୀକୁ ବିଭାଜନ କରିବା, ଏହି ବିପଦ ବିଷୟରେ ପ୍ରେରିତ ପାଉଲ ସେ ତିମୋଥୀଙ୍କୁ ସତର୍କ କରୁଅଛନ୍ତି। କାରଣ ସେ କହୁଅଛନ୍ତି ଯେ ମୂର୍ଖତାପୂର୍ଣ୍ଣ କଥାବାର୍ତ୍ତା, ଅଯଥା ଯୁକ୍ତିତର୍କ ଏବଂ ମିଥ୍ୟା ଶିକ୍ଷା ଏଗୁଡ଼ାକ ମଣ୍ଡଳୀକୁ ବିଭାଜନ କରେ, ଏଗୁଡ଼ିକ ମଣ୍ଡଳୀକୁ ନଷ୍ଟ କରେ। ତେଣୁକରି ସେ କହିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଯେ ମଣ୍ଡଳୀକୁ ସାହାଯ୍ୟ କର, ଉତ୍ସାହିତ କର ଏହି ସମସ୍ତ ବିଷୟରୁ, ଯେପରି ମଣ୍ଡଳୀ ପୃଥକ ରୁହେ। ଏହି ବାକ୍ଯୁଦ୍ଧରୁ, ମୂର୍ଖତାପୂର୍ଣ୍ଣ କଥାବାର୍ତ୍ତାରୁ, ମିଥ୍ୟା ଶିକ୍ଷାରୁ ମଣ୍ଡଳୀ ଯେମିତି ପୃଥକ ହୋଇ ରୁହେ, এই ବିଷୟ ସେ କହିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି। ଆଜି ଆମର ମଣ୍ଡଳୀ ମାନଙ୍କ ବିଷୟରେ ଯଦି ଚିନ୍ତା କରିବା, ଲୋକମାନେ କେତେ ଥର ଛୋଟ ଛୋଟ ବିଷୟ ନେଇକି ସେମାନେ କ'ଣ କରନ୍ତି, ଯୁକ୍ତିତର୍କ କରନ୍ତି। ଯେମିତିକି ଜଣଙ୍କର ନାଁ ଯଦି ଆସିଲାନି କହୁକୁ, ନହେଲେ ଜଣକୁ ଯଦି ଆହ୍ୱାନ କରାଗଲାନି ନାଁ ବିଷୟରେ ନେଇକି, ବେଳେବେଳେ ପରମ୍ପରା ବିଷୟରେ ନେଇକି, ବେଳେବେଳେ ପ୍ରସଙ୍ଗ ବିଷୟରେ ନେଇକି, ବେଳେବେଳେ ପଦବୀ ବିଷୟରେ ନେଇକି ଅଯଥା ଯୁକ୍ତିତର୍କ କରି ମଣ୍ଡଳୀକୁ ବିଭାଜନ କରନ୍ତି, ମଣ୍ଡଳୀ ମଧ୍ୟରେ ଅଶାନ୍ତ ସୃଷ୍ଟି କରିଥାନ୍ତି। ଆଉ ଆମେ ଜାଣିଛୁ, ଆମେ ଯେତେବେଳେ ଗୋଟେ କମ୍ୟୁନିଟିରେ ବାସ କରୁଛୁ, ସମାଜରେ ବାସ କରୁଛୁ, ମିଥ୍ୟା କଥା ଗୁଡ଼ାକ ଅତି ଶୀଘ୍ର ସେଟା ବ୍ୟାପିଯାଏ। ଆ ପାଟିରୁ ତା ପାଟିରୁ ସମସ୍ତଙ୍କର କାନକୁ ଯାଇଥାଏ। ଆଉ ମଣ୍ଡଳୀ ମାନଙ୍କରେ ଭୁଲ ବୁଝାବଣା ଗୁଡ଼ାକ ସୃଷ୍ଟି ହେଇଥାଏ। ତେଣୁକରି ପ୍ରେରିତ ପାଉଲଙ୍କର ବାର୍ତ୍ତା ବା ପ୍ରେରିତ ପାଉଲଙ୍କର ଆଦେଶ ଅତି ସରଳ। ସେ କହୁଛନ୍ତି ଅର୍ଥହୀନ କଥାଠାରୁ ଦୂରେଇ ରୁହ, ଯେଉଁ ବିଷୟ କି ଜୀବନ କେବେ ଗଠନ କରିପାରେ ନାହିଁ, ବରଂ ଜୀବନକୁ ନଷ୍ଟ କରେ। ଏହି ପ୍ରକାର ଅର୍ଥହୀନ ବିଷୟ ଗୁଡ଼ାକ ଠାରୁ, ଅର୍ଥହୀନ ଯୁକ୍ତିତର୍କ ଠାରୁ, ଅର୍ଥହୀନ ବାକ୍ଯୁଦ୍ଧ ଠାରୁ ମଣ୍ଡଳୀ ପୃଥକ ହେଇ ରହୁ, ଏ କଥା ସେ କହିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଅଛନ୍ତି। ମୋର ପ୍ରିୟମାନେ, ପ୍ରେରିତ ପାଉଲ ଏହି ସମସ୍ତ ବିଷୟରେ ଆମମାନଙ୍କୁ ସେ କହୁଅଛନ୍ତି। ଆମେ ଯାହା କହୁଛୁ ସେଥିରେ ସଚେତନତା ଥିବା ଆବଶ୍ୟକ। ଆମେ ଯେଉଁ ଶିକ୍ଷା ଦେଉଛୁ ସେଥିରେ ନମ୍ରତା ଥିବା ଆବଶ୍ୟକ। ଆମେ ଯେଉଁ ଜୀବନ ବଞ୍ଚୁଛୁ ତାହା ବିଶ୍ୱସ୍ତତା ଥିବା ଆବଶ୍ୟକ। ଯେତେବେଳେ ଆମର ବାକ୍ୟ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କୁ ପ୍ରକାଶନ କରେ ଏବଂ ଆମର ଜୀବନ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ସତ୍ୟ ସହିତ ସମନ୍ୱୟ କରେ, ଆମେ ଗୋଟେ ଉଦାହରଣ ସୃଷ୍ଟି କରୁ, ଯେଉଁ ଉଦାହରଣ କି ଲୋକମାନେ ଆମମାନଙ୍କୁ ଦେଇକି ଦେଖିକି ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ପ୍ରତି ଆକର୍ଷିତ ହେଇପାରିବେ। ମୋର ପ୍ରିୟମାନେ, ତିମୋଥୀଙ୍କୁ ପ୍ରେରିତ ପାଉଲଙ୍କ ପତ୍ରରୁ ଆଜି ଆମମାନେ ଏହି 3ଟି ଶିକ୍ଷା ଲାଭ କରୁଛୁ। ଯାହାକି ପ୍ରଥମ ବିଷୟ ହେଲା, ଆମମାନେ ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କୁ ସ୍ମରଣ କରୁ। ଆମେ ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କୁ ସ୍ମରଣ କରିବା ବୁଦ୍ଧିର ସହିତ ମନୋନୀତ କରୁ। ଆମ ଜୀବନର ପ୍ରତ୍ୟେକ ନିଷ୍ପତ୍ତିର କେନ୍ଦ୍ରବିନ୍ଦୁ ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କୁ କରିବାର ଆବଶ୍ୟକ ଅଛି। ପୁଣି ଦ୍ୱିତୀୟ ଶିକ୍ଷା ମାନେ ଲାଭ ପ୍ରାପ୍ତ ହେଲୁ
ତାହା ହେଉଛି ଧୈର୍ଯ୍ୟ ଏବଂ ବିଶ୍ୱସ୍ତ ରହି ସମସ୍ତ ସହ୍ୟ କରିବା ପାଇଁ। ଧୈର୍ଯ୍ୟ ଓ ବିଶ୍ୱସ୍ତ ରହି ସହ୍ୟ କରିବା ବିଷୟ ଆମକୁ ବୁଦ୍ଧିର ସହିତ ମନୋନୀତ କରିବାର ଅଛି। ଜୀବନ କଷ୍ଟ ହେଲେ ମଧ୍ୟ, ଜୀବନ କ୍ଲେଶପୂର୍ଣ୍ଣ ହେଲେ ମଧ୍ୟ ଆମମାନେ ଧୈର୍ଯ୍ୟର ସହିତ ଏବଂ ବିଶ୍ୱସ୍ତ ରହି ସମସ୍ତ ବିଷୟକୁ ସହ୍ୟ କରିବାର ଆବଶ୍ୟକ ଅଛି। ଯଦି ଆମେ ସହ୍ୟ କରିବା ତାହେଲେ ଆମମାନେ ମୁକୁଟ ପ୍ରାପ୍ତ ହେବା। ଆମମାନେ ମୁକୁଟ ପ୍ରାପ୍ତ ହେବା। ଆଉ ତୃତୀୟ ଶିକ୍ଷା ଆଜି ଯାହାମାନଙ୍କୁ ଦିଆଯାଉଛି ତାହା ହେଉଛି ସତ୍ୟ କହିବା ଏବଂ ଅନାବଶ୍ୟକ କଥାବାର୍ତ୍ତାରୁ ଦୂରରେ ରହିବା। ପ୍ରେରିତ ପାଉଲ ଆମମାନଙ୍କୁ ସେ କହୁଅଛନ୍ତି, ଆମମାନଙ୍କ ଜୀବନରେ ଆମମାନଙ୍କୁ ବୁଦ୍ଧିର ସହିତ ମନୋନୀତ କରିବାର ଅଛି ଯେ ବାକ୍ ଯୁଦ୍ଧ, ଅନାବଶ୍ୟକ କଥାବାର୍ତ୍ତାରେ ଯୁକ୍ତିତର୍କ କରିବା ଠାରୁ ଏବଂ ସବୁବେଳେ ସତ୍ୟ ବାକ୍ୟ କହିବାରେ ଆମମାନେ ବାଛିବାର ଅଛି। ତାହା ଆଜି ଆମମାନଙ୍କୁ ଶିକ୍ଷା ଦିଆଯାଉଛି। କମ୍ୟୁନିଟି ଅଫ୍ ଖ୍ରାଇଷ୍ଟ ମଣ୍ଡଳୀରେ ଆମର ସେବା କାର୍ଯ୍ୟ ଆମମାନଙ୍କୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ଶାନ୍ତିରେ ବଞ୍ଚୁଥିବା ଏବଂ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କର ସେ ପ୍ରେମକୁ ସମସ୍ତ ଲୋକମାନଙ୍କ ସହିତ ବାଣ୍ଟୁଥିବା ଶିଷ୍ୟ ହେବାକୁ ଆହ୍ୱାନ କରେ। ଆମର ସେବା କାର୍ଯ୍ୟ ଆମମାନଙ୍କୁ ଆହ୍ୱାନ କରେ, ଯଦ୍ୱାରା ଆମମାନେ ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କର ଶାନ୍ତି ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ସହିତ ବାଣ୍ଟୁ ଏବଂ ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କର ପ୍ରେମ ସମସ୍ତଙ୍କ ସହିତ ଆମେ ବାଣ୍ଟିପାରୁ। ଆମର ସେବା କାର୍ଯ୍ୟ ତାହା ଆମମାନଙ୍କୁ ଆହ୍ୱାନ କରେ। ଗୋଟେ କମ୍ୟୁନିଟି ଅଫ୍ ଖ୍ରାଇଷ୍ଟର ସଦସ୍ୟ ଭାବରେ ଆମର ସେବା କାର୍ଯ୍ୟ ଆମମାନଙ୍କୁ ଆମନ୍ତ୍ରଣ କରେ ଯେ ଆମେ ଏହି ପ୍ରକାର ଗୋଟିଏ ଶିଷ୍ୟ ହେଉ, ଯଦ୍ୱାରା ଆମମାନେ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କର ପ୍ରେମ ଏବଂ ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କର ଶାନ୍ତିକୁ ବାଣ୍ଟି ପାରୁ। ଯେତେବେଳେ ଆମମାନେ ବୁଦ୍ଧିମାନ ଭାବରେ ବା ବୁଦ୍ଧିର ସହିତ ବାଛୁ ବା ବୁଦ୍ଧିର ସହିତ ମନୋନୀତ କରୁ, ମୋର ପ୍ରିୟମାନେ, ଆମମାନଙ୍କ ପରିବାରରେ ଶାନ୍ତି ବଢ଼େ, ଆମମାନଙ୍କ ପରିବାରରେ ଶାନ୍ତି ଆସେ, ମଣ୍ଡଳୀ ଗୁଡ଼ିକ ଆତ୍ମିକ ଭାବରେ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ହୁଏ ଏବଂ ସମାଜ ଗୁଡ଼ିକ ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କର ସେ ଆଲୋକ ଦେଖିବାର ସୁଯୋଗ ପାଏ। ଆମମାନଙ୍କର ଜୀବନ ଦେଇ ଆମମାନଙ୍କର ମଣ୍ଡଳୀକୁ ଦେଖିକି ଲୋକମାନେ ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କର ପରିଚୟ ପାଆନ୍ତି। ତେଣୁକରି ସମାଜ ଗୁଡ଼ିକ ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କର ଆଲୋକ ଦେଖିବାର ସୁଯୋଗ ପାଆନ୍ତି। ଯେତେବେଳେ ଆମେ ବୁଦ୍ଧିର ସହିତ କିଛି ବିଷୟ ଚୟନ କରିବା, ବୁଦ୍ଧିର ସହିତ ଆମେ କିଛି ବିଷୟ ମନୋନୀତ କରିବା, ସେତେବେଳେ ଆମ ପରିବାରରେ ଶାନ୍ତି ଆସିବ, ମଣ୍ଡଳୀ ଆତ୍ମିକ ଭାବରେ ସୁଦୃଢ଼ ହେବ ଏବଂ ଯେଉଁମାନେ ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କର ପରିଚୟ ପାଇନାହାନ୍ତି ସେମାନେ ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କର ସେ ଆଲୋକ ପାଇବେ, ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କର ସେଇ ପରିଚୟ ପାଇବେ। ଆଉ ବୁଦ୍ଧିର ସହିତ ମନୋନୀତ କରିବାର ଫଳ ହେଉଛି, ମୋର ପ୍ରିୟମାନେ, ଆମେ ମନୋନୀତ କରୁଥିବା ପ୍ରତ୍ୟେକ ବିଷୟ ଆମର ହୃଦୟର ମାଟିରେ ବୁଣା ଯାଇଥିବା ବା ରୋପଣ କରାଯାଇଥିବା ଗୋଟେ ବୀଜ ସଦୃଶ ଅଟେ। ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଯୀଶୁଙ୍କୁ ସ୍ମରଣ କରିବା ବା ସ୍ମରଣ ରଖିବା ବା ବିଶ୍ୱସ୍ତ ଭାବରେ ସମସ୍ତ କଷ୍ଟ ସହ୍ୟ କରିବା, କିମ୍ବା ପ୍ରେମରେ ସତ୍ୟ କହିବା ଏବଂ ବାକ୍ ଯୁଦ୍ଧରୁ ଅନାବଶ୍ୟକ କଥାବାର୍ତ୍ତାରୁ ଦୂରରେ ରଖିବା, এই ସମସ୍ତ ବିଷୟ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ବୁଦ୍ଧିର ସହିତ ମନୋନୀତ କରିବା ବା ବାଛିବା, ସେତେବେଳେ ପରମେଶ୍ୱର ସେହି ବୀଜକୁ ଆମମାନଙ୍କର ହୃଦୟରେ ପ୍ରତିପୋଷଣ କରିବେ। ଆମମାନଙ୍କର ହୃଦୟରେ ସେ ପ୍ରତିପୋଷଣ କରି ଆଶୀର୍ବାଦର ଫଳ ଉତ୍ପନ୍ନ କରିବେ। ହାଲେଲୁୟା, ହାଲେଲୁୟା। ପ୍ରେରିତ ପାଉଲ ଗାଲାତୀୟ 6:9 ଆମମାନଙ୍କୁ ମନେ ପକାଇ ଦିଅନ୍ତି, ଆମ୍ଭେମାନେ ଉତ୍ତମ କର୍ମ କରିବାରେ ଶ୍ରାନ୍ତ ନ ହେଉ, କାରଣ କ୍ଳାନ୍ତ ନହେଲେ ଉପଯୁକ୍ତ ସମୟରେ ଶସ୍ୟ କାଟିବ। ହାଲେଲୁୟା, ହାଲେଲୁୟା। ଏତେ ସୁନ୍ଦର ବିଷୟ ପ୍ରେରିତ ପାଉଲ କହୁଛନ୍ତି, ଆମମାନେ ଉତ୍ତମ କର୍ମ କରିବାରେ କ୍ଳାନ୍ତ ନ ହେଉ, ଶ୍ରାନ୍ତ ନ ହେଉ, କ୍ଳାନ୍ତ ନ ହେଲେ ଉପଯୁକ୍ତ ସମୟରେ ଆମମାନେ କ'ଣ କରିବା? ଶସ୍ୟ କାଟିବା। ତେଣୁ ମୋର ପ୍ରିୟମାନେ, ଆସନ୍ତୁ ଆମମାନେ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ କ୍ଷେତ୍ରରେ ବିଶ୍ୱସ୍ତ ଚାଷୀ ଭାବରେ ଆମେ ଯେଉଁଠାକୁ ଯାଉ ସେଠାରେ ବିଶ୍ୱାସ, ପ୍ରେମ ଓ ଶାନ୍ତିର ବୀଜ ବୁଣିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିବା। ଯେତେବେଳେ ଆମେ ବିଶ୍ୱାସ ପରୀକ୍ଷିତ ହୁଏ, ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କୁ ବାଛିବା ପାଇଁ ଆମେ ଚେଷ୍ଟା କରୁ। ଯେତେବେଳେ ଆମର ହୃଦୟ ଅଶାନ୍ତ ହୁଏ, ସେତେବେଳେ ଆମେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବାକୁ ମନୋନୀତ କରୁ। ଯେତେବେଳେ ଆମର ବାକ୍ୟ ଅନ୍ୟକୁ ଆଘାତ କରେ, ଅନ୍ୟର ବିଘ୍ନର କାରଣ ହୁଏ, ସେତେବେଳେ ନୀରବତା ଏବଂ ଦୟା ମନୋନୀତ କରୁ। ଯେତେବେଳେ ଆମର ହସ୍ତ ସେବା କରିପାରିବ, ସେତେବେଳେ
ପ୍ରେମ ରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବାକୁ ଆମେ ମନୋନୀତ କରୁ। ଏବଂ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଏହି ବିଶ୍ୱାସର ଯାତ୍ରାରେ ଏକାଠି ରହି ଚାଲିବା, ଆମର ଦୈନନ୍ଦିନ ନିଷ୍ପତ୍ତି ଗୁଡ଼ାକ ଯୀଶୁଙ୍କ ହୃଦୟକୁ ପ୍ରତିଫଳିତ କରିବାର ଆବଶ୍ୟକ। ଆମମାନଙ୍କର ଦୈନନ୍ଦିନ କାର୍ଯ୍ୟ, ଆମମାନଙ୍କର ଦୈନନ୍ଦିନ ବ୍ୟବହାର ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କର ସେ ହୃଦୟ ଆମମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରତିଫଳିତ ହେବା ଆବଶ୍ୟକ। ଯେତେବେଳେ ଆମର ବ୍ୟବହାର, ଆମର କାର୍ଯ୍ୟକଳାପ ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କର ହୃଦୟ, ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କର ପ୍ରେମକୁ ଏ ଜଗତରେ ପ୍ରତିଫଳିତ କରିବ, ସେତେବେଳେ ସେହି ଅନ୍ତିମ ଦିବସରେ ସଦାପ୍ରଭୁ ପରମେଶ୍ୱର ସେ ଆମମାନଙ୍କୁ କହିବେ, ଆମର କର୍ଣ୍ଣ ସେ ବିଷୟ ଶୁଣିବାର ସୁଯୋଗ ପାଉ, ଯାହା ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟ ସେ ନିଜର ଶିଷ୍ୟମାନଙ୍କୁ ଶିକ୍ଷା ଦେଲା ବେଳେ କହିଲେ, ବେଶ ଉତ୍ତମ ଓ ବିଶ୍ୱସ୍ତ ଦାସ, ତୁମେ ଅଳ୍ପ ବିଷୟରେ ବିଶ୍ୱସ୍ତ ହେଲ, ମୁଁ ତୁମକୁ ବହୁତ ବିଷୟ ଉପରେ ନିଯୁକ୍ତ କରିବି, ତୁମେ ଆପଣା ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଆନନ୍ଦର ସହଭାଗୀ ହୁଅ। ହାଲେଲୁୟା, ହାଲେଲୁୟା। ଆମମାନେ ଯେତେବେଳେ ଏହି ସମସ୍ତ ବିଷୟକୁ ଚୟନ କରିବା, ବାଛିବା, ଆମମାନଙ୍କ ଜୀବନରେ ମନୋନୀତ କରିବା, ସେତେବେଳେ ପରମେଶ୍ୱର ଆମମାନଙ୍କୁ ସେହି ବିଚାର ସମୟରେ ସେ ଆମମାନଙ୍କୁ କହିବେ, ଯାହା ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟ କହିଅଛନ୍ତି, ସେ ଆମମାନଙ୍କୁ କହିବେ, ବେଶ ଉତ୍ତମ ଓ ବିଶ୍ୱସ୍ତ ଦାସ, ତୁମେ ଅଳ୍ପ ବିଷୟରେ ବିଶ୍ୱସ୍ତ ଥିଲ, ମୁଁ ତୁମକୁ ବହୁତ ବିଷୟର ଅଧିକାର କରିବି, ଆଉ ତୁମର ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଆନନ୍ଦରେ ସହଭାଗୀ ହୁଅ। ପ୍ରଭୁ ଏ ଅଳ୍ପ ବାକ୍ୟ ଦେଇ ଆମମାନଙ୍କୁ ପ୍ରତ୍ୟେକଙ୍କୁ ଆଶୀର୍ବାଦ କରନ୍ତୁ। ଆମେନ୍। Hallelujah. Hallelujah.